Welcome to Tanu Science. In this video, we'll learn the answers from science part, question number 111 to 145 in the competitive exam of NMMS in the part of SAT year 2019. 111 question number, convert 90 degree into radian. We have to convert the degree into radian. The right formula is degree into pi by 180. Here degree given 90. So 90 into pi by 180. If we cancel this, 2 90s are 180. So answer is pi by 2 radian. So according to that answer, first option is the right answer. Question number 112. The hydraulic press works according to Pascal's law. The hydraulic press works according to Pascal's law. Fourth option is the right one. Question number 113. Find the focal length when the radius of curvature of a spherical mirror is 30 cm. They are given radius of curvature. So radius of curvature is 30 cm. Then focal length f is equal to r by 2. Half of the radius of curvature. அதாவது the radius of curvature பாதி 30 cm. 30 cm பாதி எவ்வளோன்னா 15 cm. 15 cm. அப்போ 30 by 2. 30 by 2 divide பண்ணோம்னா 15 cm. So if the radius of curve is 30 cm, focal length is 15 cm. So first one is the right answer, 15 cm. Question number 114. Formation of land and sea breeze is due to, அதாவது நிலக்காற்று கடல் காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா கன்வெக்ஷன். ஏன் கன்வெக்ஷன் சொன்னால் கன்வெக்ஷன் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ரிலேட்டட் டு ஃப்ளூயிட்ஸ். Conduction of heat in fluids, conduction of heat in solids. Radiation, it does not require any medium for heat transfer. Heat வந்து propagate ஆகணும்னா, heat வந்து வெப்பம் பரவணும்னு சொன்னால் எந்த விதமான மீடியம் தேவையில்லை. Change in season, this is not right answer. So option first one is the right answer. Convection, which is related to the heat transfer in fluids. Number 115. Match the following. Thermos flask invented by Sir James Dewar. Calorimeter invented by Pierre Simon Laplace. Electroscope invented by William Gilbert. Gold leaf electroscope invented by Abraham Bennett. According to this option, first one is the right answer. A 2, B 4, C 1, D 3. Question number 116. The specific heat capacity of a metal is 200 joule kg inverse Kelvin inverse. This is specific capacity C. Calculate the amount of heat energy. We have to calculate heat energy Q required to raise the temperature 2 kg. Mass is 2 kg of the metal from 125 degree Celsius to 325 degree Celsius. ஸோ ஒரு மெட்டல் இருக்குது, 2 kg மெட்டலை வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து 125 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 325 டிகிரி செல்சியஸாக ரைஸ் பண்ணணும். அப்போ ரைஸ் பண்ண சொல்லி எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கணும், அதுக்கான ஃபார்முலா Q இஸ் ஈக்குவல் டு MC டெல் T. எம்ன்னா மெட்டலோட வெயிட்டு, மெட்டலோட மாஸ். ஸோ மாஸ் வந்து 2. சின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி 200. டெல் T அப்படின்னு சொன்னால் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். இப்போ 125 325 இது சேஞ்ச் மீன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ 325ல் 125 பண்ணால் 200 மைனஸ் பண்ணால் 200. அப்போ இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வில் கெட் 80,000. 2 2s are 4, 4 2s are 8, இந்த 40. 80,000 joule. So according to this option, second one is the right answer. Next, question number 117. Match the following. 1 acre is 4,047 meter square. 1 hectare is 2.47 acre. 1 meter is 3.28 feet. 1 square meter is 10.76 square. According to this option, first one is the right answer. Question number 118. The district with gentle slopes which is best suited for paragliding. தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் இந்த பேராகிளைடிங் அதாவது மலைச்சரிவு தமிழ்நாட்டில் பறத்தல் விளையாட்டிற்கு எந்த
எந்த பிளேஸ் வந்து சூட்டபிள்னு கேட்குறாங்க. தமிழ்நாட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னா வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக். ஏன்னா ஏலகிரி. ஸோ ஏலகிரி என்ற பிளேஸில் வந்து பேராகிளைடிங் வந்து இருக்குது. இந்த ஏலகிரியில் பேராகிளைடிங் வந்து நடக்கிறதுக்கு ஜென்டிலாக இருக்குது ஸ்லோப்பு. ஸோ இந்த ஏலகிரி வந்து ஃபஸ்ட்டில் எங்கே இருந்ததுன்னா வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தது 2019. இப்போ 2020 இந்த ஏலகிரி எங்கே இருக்குது, எந்த டிஸ்ட்ரிக் போயிடுச்சுன்னா திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்கு போயிடுச்சு. இப்போது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துச்சுன்னா எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொன்னால் திருப்பத்தூர் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனால் 2019ன்றதுனால அப்போ டிஸ்ட்ரிக் வந்து செப்பரேட் ஆகலை. வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் வந்து 3ஆக பிரிஞ்சிடுச்சு. எல்லாருக்குமே தெரியும், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, வேலூர். அப்போது வேலூரில் இருந்ததுனால ஏலகிரி வேலூர்னு ஆன்சர் வந்தது. இப்போ இதே கொஸ்டின் வந்ததுன்னா நம்ம திருப்பத்தூர் அப்படின்னு சொல்லணும் 2020. நெக்ஸ்ட்டு 119 தி சிம்பிள் டினோட்ஸ். இந்த சிம்பிள் வந்து பேட்டரி. ஒரே ஒரு செல் இருக்குதுன்னா அது செல்லுன்னு சொல்லுவோம். ஒன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னா செல்லுன்னு சொல்லுவோம். நிறையா இருக்குது. ஸோ செல்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னா தட் இஸ் பேட்டரி. ஆப்ஷன் 3 ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 120 கன்வெர்ட் 40 டிகிரி செல்சியஸ் இன்டூ ஃபாரன்ஹீட். ஸோ டிகிரி செல்சியஸாக ஃபாரன்ஹீட்டாக மாற்றணும். ஸோ ஃபார்முலா இருக்குது F is equal 9/5 C plus 32. F is equal 9/5 C 40 plus 32. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 8 5s are 40. So F is equal 9 8s are 72 plus 32. If you add together 72 32 add பண்ணா 104. So 104 degree Fahrenheit. So option 2 is the right answer. இல்லை இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் டக்குன்னு சொல்லணும்னா கொடுக்குற டிகிரி செல்சியஸை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் 1.8 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 40 வந்து 1.8 மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 32 ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஃபார்முலா போட்டு பண்ணலாம். இல்லை 40 வந்து என்ன பண்ணலாம்னா 1.8 மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் 72 வரும். ஸோ அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு பிறகு என்ன பண்ணால் ஒரு 32 ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ 104. ஸோ ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை, ஈஸி டு கால்குலேட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 121 சூஸ் த கரெக்ட் பேர். concave mirror ambulance. In these 4 pairs everything is incorrect pair. Everything incorrect pair because here translated mistake is there. In தமிழ் மீடியத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இங்கே குவியாடின்னு கொடுத்துருப்பாங்க, இங்கே குழியாடின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ குழின்னா கான்கேவ் மிரர், இங்கே குவினா என்ன வரும்னா கான்வெக்ஸ் மிரர். அப்போ கான்வெக்ஸ் மிரர் ஆம்புலன்ஸ் இது வந்து இன்கரெக்ட் பேர். கான்கேவ் மிரர் இஸ் சோலார் குக்கர். சோலார் குக்கரில் என்ன மிரர் யூஸ் ஆகுனா கான்கேவ் மிரர் யூஸ் ஆகுது. அப்போ இதுதான் வந்து கரெக்ட் பேர். அப்போ இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும். கான்கேவ் வந்து கான்வெக்ஸ் ஆகும், கான்வெக்ஸ் வந்து கான்கேவ் இருந்தால் கரெக்டான பேர் வந்து செகண்ட் தான். ஸோ கான்கேவ் மிரர் யூஸ்ட் இன் சோலார் குக்கர். இதெல்லாம் ராங் பேர். ஸோ செகண்ட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஃப் யூ சேஞ்ச் கான்வெக்ஸ் இன்டூ கான்கேவ். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தால் போனஸ் மார்க்னா அட்டன் பண்ண மார்க் கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்பர் 122 the elements which exhibits the properties of metal and non-metals are called. ஸோ ஒரு சில எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டியும் எக்ஸிபிட் பண்ணணும், நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 123 dash is used as a catalyst in the preparation of வனஸ்பதி கீ. ஸோ வனஸ்பதி நெய் தயாரித்தல் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நிக்கல். ஸோ ஆப்ஷன் 3 ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 124 dash when mixed with powdered charcoal is used as an explosive. ஸோ வெடிப்பொருளாக செயல்படுது. எதுன்னா கரித்தூள். இதோட எதோட சேர்க்கணும், சார்கோல் எதோட மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன். ஸோ ஆப்ஷன் 3 ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 125 dry ice. Dry ice is solid form of carbon dioxide. So second one is the right answer. 126 pick out the wrong statements about the properties of cathode rays. Cathode rays are made up of particles which do not have mass and kinetic energy. Cathode rays என்ன இருக்குன்னா மாஸும் இருக்குது, kinetic energy which do not ன்னு வராது. அப்போ இது வந்து wrong statement. Cathode rays travel in straight line. This is a right statement. Cathode rays are positively charged particles கிடையாது, இது வந்து negatively charged particles, that is electrons அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இது வந்து wrong statement. Cathode rays are deflected by both electric and magnetic field. இது true. ஸோ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா wrong statements. ஸோ wrong statements எதுனா ஏவும் சியும் வந்து wrong statements. ஸோ according to this option 3rd one is the right answer. Wrong statements are A and C. So option 3 is the right answer. Question number 127 law of constant proportion was proposed by Joseph Proust. So option 4th one is the right answer. Next 128
chemical change takes place in curdling of milk. Chemical change is nothing but irreversible process. ஸோ இந்த திரும்ப வந்து அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கு வராது. அதனால் மில்க் அதாவது மில்க் வந்து கர்டாக மாறிடுச்சுன்னா கர்டு வந்து மில்க் ஆகாது. ஸோ தட் கர்லிங் ஆஃப் மில்க், பால் தயிராக மாறுதல், இது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச், கர்லிங் ஆஃப் மில்க். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 129 மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஹேண்டில் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்கும். பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸில் ஆர்கானிக் ஆசிட் இருக்கும். கிரேப்ஸில் வந்து டார்டாரிக் ஆசிட் இருக்கும். மில்கில் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கும். ஸோ இதன் பிரகாரம் அக்கார்டிங் டு திஸ் ஆப்ஷன் 4th ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். A4, B1, C2, D3. Question number 130. In acidic soil, hydrangea macrophylla blossoms in dash color. Pink color. So option 1 is the right answer. Next, question number 131. Liquid petroleum gas is, நம்ம LPG ன்னு சொல்லுவோம். Liquid petroleum gas is propane 15%, butane 85%. So option 3 is the right answer. Question number 132. The gas which does not affect environment, that is natural gas. Option 1 is the right answer. Question number 133. Match the following. Ball shaped bacteria is Streptococcus pneumoniae. Then spiral shaped bacteria is Helicobacter pylori. Comma shaped bacteria is Vibrio cholerae. Rod shaped bacteria is Bacillus anthracis. According to this, option 1 is the right answer. A 3, B 4, C 2, D 1. Question number 134. E. coli bacteria in human intestine helps in synthesizing dash and dash, vitamin K and vitamin B complex. So option 3 is the right answer. Number 135. Pick out the wrong statements about algae. Phytoplankton are algae which are very minute and floats on water surface. Phytoplankton தாவர மிதவை நுண்ணுயிரிகள்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். இது ட்ரூ. சின்னதாக இருக்கும், நீரோட பரப்பில் வந்து வாழ்ந்துன்னு இருக்கும். அடுத்து ப்ரௌன் ஆல்கே ஆர் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன். ப்ரௌன் ஆல்கே வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது வந்து ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, ஃப்ளோரோ டேனின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஃப்ளோரோ டேனின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதான். அதனால் இது வந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஸ்டேட்மெண்ட். agar extracted from red algae are used to prepare growth medium in laboratories. Growth medium, is true. Next, fourth, D. Iodine is obtained by blue-green algae. Iodine produce பண்ணதில்ல, blue-green algae produce a toxin substance which cause illness in human and animals. ஸோ உடல்நலமின்மையை வந்து மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் ஏற்படுத்துது இந்த ப்ளூ-கிரீன் ஆல்கே. டாக்ஸின் நச்சுத்தன்மையை உற்பத்தி செய்யுது. அப்போது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் B and D are wrong statement. According to that, option 1 is the right answer. Next, question number 136. Which is called the amphibians of the plant kingdom? ஸோ இரு வாழ்விகள்னு சொல்லுவாங்க. நீர்லையும் வாழும், நிலத்திலையும் வாழும். தட் இஸ் bryophytes. Option 2 is the right answer. Question number 137. White of the eye is called sclera. Option 3 is the right answer. 138. Match the following. A. Synovial fluid. The synovial fluid is a reduced friction between articular cartilage in the joint. Hinge joint allows only bending and straightening of joints. Pivot joint, which allows rotation about its longitudinal axis. Ligament connect bone to bone. According to this, option first one is the right answer. Next, question number 139. Choose the incorrect pair.
First one, femur, strongest bone. This is true. Toes are phalanges bones. So answer is phalanges. 14 phalanges bones will be there in toes. So this is incorrect pair. Knee is patella. Stapes, lightest bone. This is correct pair. So incorrect pair is 2. Option 2 is the right answer. 140. The thick coat of hairs obtained from animals are made up of protein. Option 2 is the right answer. Question number 141. The state animal of Tamil Nadu, Varai Adu. First option is the right answer. Question number 142. Prop roots, தூண் வேர்னு சொல்லுவாங்க, பேனியன் ஆலமரத்தில். ஸ்டில்ட் ரூட்ஸ் வந்து சுகர் கேன், கரும்புல இருக்கும், முண்டு வேர்னு சொல்லுவாங்க. பேரசிட்டிக் ரூட்ஸ், ஒட்டுண்ணி வேர் அப்படின்னா அது எதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கஸ்கட்டா இதில் இருக்குமா. எஃபிஃபைட்டிக் ரூட்ஸ், தொற்று வேர்கள் வந்து எதுனா வாண்டா என்ற பிளான்ட்டில் இருக்குமா. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். A2, B3, C4 and D1. Number 143. Assertion. In Nepenthes, the leaves are modified into pitcher. நெப்பந்தஸில் அந்த இலை லீவ்ஸ் வந்து எப்படின்னா குடுவை மாதிரி மாறிட்டு இருக்கும். ரீசன் என்னென்னா திஸ் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் டியூ டு இட்ஸ் ப்ரொடெக்டிவ்னஸ். அது பாதுகாப்புக்காகன்னு சொல்கிறாங்க. அசர்ஷன் இஸ் ரைட் பட் ரீசன் இஸ் ராங். தட் மாடிஃபைட் இன்டு பிக்சர் ஏன் குடுவை வடிவத்தில் மாறி இருக்குன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு கேட்ச் அண்ட் டைஜஸ்ட் த இன்செக்ட். அந்த பூச்சிகளை வந்து பிடிச்சி அதை வந்து சரியாக டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது அந்த குடுவை. அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணல, அதனால் ரீசன் வந்து ராங். ரீசன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அசர்ஷன் இஸ் கரெக்ட் பட் ரீசன் does not explain assertion. So option third one is the right answer. Question number 144. During pasteurization, milk is heated at a temperature of dash for some time. So temperature வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னா 71.5 degree Celsius. So nearest one is 70 degree Celsius to 75 degree Celsius. Question number 145. Glucose, oxygen reacts together which gives carbon dioxide, water and energy. So option third one is the right answer. Thank you students.